سطوة الأمن المصري، في مقابل جبهة أخرى تريد أن تقنع هذه الجماهير أن اذهبوا هناك في طهران هناك الخطر، رغم إيران لا تستطيع إعلان ولكن على هذه الأمة يعني قوى الممانعة، يعني مع الاحترام للجميع وهذه التسميات، إذا كنا نقول بأن مصر لم تفعل شيئا وقوى الاعتدال لم تفعل شيئا إن لم تكن تتآمل، قوى الممانعة ماذا تفعل الآن؟ قوى الممانعة هي التي أفشلت المشروع الأمريكي في العراق. هذا مشروع كان هدفه إعادة التي تظاهرت ضد النظام المصري وكما قلت مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة كأس الخليج 19 بمسقط أينما كنتم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالأروع. في أوروبا هوت بيرد، في أمريكا الشمالية جالاكسي 25، آسيا إيجيا سات 2، في أستراليا انتلسات 8، وبنظام HD على القمر الصناعي عرب سات بالأروع. لمزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني www.aljazeerasport.net. حسبي الله ونعم الوكيل على كل مسلم بيرضى على الوضع اللي عنده كان حاكم ولا مواطن. اذا كنت انا انتقد اجدادي انه ما فعلوا شيء في نكبه 48، احنا في المستقبل تكون حق عيالنا في نكبه 2008 ما وصلنا الخبر؟ لا والله وصلنا الخبر. شهداء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة حزبية والمقاومة تعد ب45 صاروخا في يوم واحد. إسرائيل ترفض أي هدنة في غزة أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة الجزيرة في قطر، والتي سنتناول فيها ما يحدث في غزة على الصعيد الميداني والسياسي. ولإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من الهجمات الإسرائيلية على غزة سينضم إلينا من دمشق في وقت لاحق من هذه التغطية أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة. أفاد مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارات جديدة على الشريط الحدودي في منطقة رفح الفاصلة بين مصر وقطاع غزة. كما أفاد مراسلنا بأن مروحيات إسرائيلية قصفت منزلا في حي النصر شمال غرب مدينة غزة يتبع لأحد قيادات أمن ناصر صلاح الدين الجناح المسلح لرجال المقاومة الشعبية. وقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي إلى 394 شهيدا بينما هو الفلسطيني. ورغم استمرار سقوط الشهداء وتنوع أشكال معاناة الفلسطينيين
غزة، فإن كثيرين منهم عبروا عن إصرارهم على مقاومة إسرائيل بكافة الأشكال، وشددوا على أن قوافل الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارا. مراسلنا سمير أبو شمالة يروي لنا بعضا من ملامح هذا الصمود الفلسطيني في يوميات أهل غزة. قطاع غزة لم تقتحمه الأحزان والهموم بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، فأم جمعة عسفة فقدت 2 من أبنائها في غارة إسرائيلية واحدة بينما كانا في مكان عملهما وسط القطاع. ورغم حسرة الأم المكلومة إلا أن كلماتها كانت أقوى من المعاناة. اليوم في كانوا إسرائيل احنا ما لناش طيارات ولا حاجة، احنا وجه الله، احنا معانا الله هو اللي بقوا معانا، الملائكة بقوا معانا، واحنا الرسول جاء وجوعونا ومنعوا كل شيء عن ناحية الهواء، لو قدروا علينا يمنعوه، لكن احنا صابرين نطبخ على النار ناكل رمل ناكل ملح. أكد في افتتاح الاجتماع الطارئ بوزارة خارجية العرب في القاهرة أن بقاء الابتسام سيقدم للعدو الإسرائيلي انتصارا بعد الدبلوماسية التركية لمناقشة الوضع في غزة. وشرع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بجولة بدأها من دمشق وانتقل بعدها إلى العقبة حيث بدأ لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يزور مصر والسعودية. وأفاد مراسل العربية في دمشق بأن الرئيس السوري بشار الأسد وأردوغان عقدا اجتماعا موسعا وبعده عقدا جلسة مغلقة. وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الحكومات العربية أرسلت تبرعات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة. وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة More than a dozen other cable properties said its channels may go dark on Time Warner's cable service. كانوا حاطين الزينة بأمريكا لراس الصين companies are at an impasse over fees by بشيطواش. channels carrying on Time Warner's service. J'ai voulu que soit celle qui reprendra le travail. Celle qui reprendra le travail sera encouragée, valorisée, récompensée. حتى الامسيس حاطين خطاب طبعا. نو الامسيس ما بحطوش هيك شيء. لا قد يعني عادة. Nous réformerons l'hôpital dont les personnels sont admirables de dévouement et de compétence. La formation professionnelle indispensable pour que chacun ait la chance d'un emploi. Notre organisation territoriale, que tant de conservatisme ont rendu inextricable la recherche qui conditionne notre compétence. Je pense aussi à la réforme du justice qui est nécessaire pour justice qui fait que tant de fils et de filles de familles modestes n'ont pas les mêmes chances que les autres. J'ai demandé que soit pris le temps de la concertation. Parce que prendre le temps de réfléchir ensemble, je pense enfin à la réforme de la procédure pénale, si importante pour mieux protéger nos libertés individuelles, dont la nécessité s'est faite jour plusieurs fois. Toutes ces réformes, je les mènerai avec le Premier ministre François Fillon et le gouvernement. Mais parce que c'est une condition qui permettra à la France de se faire une place dans ce nouveau monde qui se construit. Ainsi, nous deviendrons plus compétitifs, plus innovants. Et en même temps, nous préserverons les valeurs qui font notre spécificité, le travail, sans laquelle nous faire bénéficier. Enfin, la France continuera d'agir en Afrique, en Asie, et bien sûr au Moyen-Orient, où je me rendrai dès lundi, parce que c'est la vocation de la France
de chercher par زرت الضوء. لا يبين الكاميرا ببين Mes chers compatriotes, la crise nous oblige à changer plus vite et plus طلعوا profondément. وياك بالصورة. Elle est aussi un défi. Ce défi-là, je veux le relever avec vous. شو بدك تجيبي بعد؟ انه ما هيدا الرجل الجاب يعني ما انه عسى جبنا كل شيء يعني. انه جبت كل شيء. ما انت مرقتي وبريتي قبل شوي شو قلتي؟ مطريقة ما بتفهم شيء. Nous allons sortir renforcer les écrits. Sanctuaire, je présente à chacun d'entre vous, mais vive la République et vive la France. كم نشوف الدولار عليه؟ يعيب الشغل. Voilà de la nation du chef de l'État, ça un fait peu tâche. commenté cette année par d'autres personnalités politiques. Martine Aubry ou encore François Bayrou ont déjà eu l'aide. Ils n'ont pas attendu les vœux présidentiels pour déjà formuler les leurs en ligne. Dès lundi, le Parti communiste a choisi de clore une fin d'année morose par une touche d'ironie. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je le ferai tout simplement parce que c'est l'intérêt de la France. Depuis que vous m'avez dit, Des mots, toujours des mots, les mêmes mots. بنبلش بالتريك يعني. François Bayrou considère le système capitaliste comme mort. un modèle, vous le savez, sur les puissances financières, sur l'importance prise par l'argent dans la société. Non, 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 À s'écrouler, c'est de aucun sens. C'est de dire شو ما حطينا بالسكينة؟ بالسكينة. Difficile de trouver plus alarmiste. عملها في عندي شو وقت لانه ليك هودي راحوا ميتة. ne cesse de s'accumuler et nous peut craindre maintenant qu'il n'accouche d'un ouragan dévastateur. لما Et بيفتحوها pour برا certains, كمان en بيروحوا tant que ميت. chef de parti, ce sont les premiers vœux. Nous avons عملها في عندي. et du Premier ministre de tout le gouvernement pour continuer le travail de réforme, le travail de changement. Notre pays a beaucoup d'atouts. Les Français sont énergiques, créatifs. Ils ont envie d'une société qui soit plus juste. في غير شايلينهم من بعض. Et nous faisons des propositions de mieux vivre, au accès, aux soins, à l'éducation, au logement, pour pouvoir donner l'avenir avec plus d'espoir. Ségolène Royal attend demain pour enregistrer son aider ce restaurateur à servir des repas aux plus démunis. Elle est annoncée en début de soirée pour une petite heure. Puisque l'on évoque la nouvelle année et les personnalités politiques, sachez que Simone Veil va recevoir un joli cadeau de nouvelle année puisque l'ancienne ministre, membre de l'Académie française, va devenir grand officier de la Légion d'honneur directement, sans passer par le grade inférieur de chevalier. La nomination interviendra pour cette promotion du nouvel an. Le code de la Légion d'honneur a dû être modifié pour permettre la situation s'est beaucoup améliorée la journée sur le plan des intempéries. Le début de matinée a été marqué par la présence d'une bonne couche de verglas dans plusieurs villes de Lorraine, comme à Metz, où se déplacer à pied ou en voiture était périlleux, comme vous l'avez constaté. Les prochaines heures devraient être nettement plus calmes sur le plan météo. Et avec cette météo hivernale, quel regard portent les Français sur les plus démunis, ceux qui n'ont plus de toit? Nous nous sommes posé la question suite à l'appel lancé avant-hier par l'ami Dominique Lagrosse-en-Père et Guillaume Gaulle a pu constater que nombre d'entre nous ne sont pas au sort de ce vote. Certains se cachent. Une tente perchée dans les recoins les plus improbables de Paris. Pas besoin d'exposer ma misère au monde, j'ai ma fierté, c'est ce qui m'aide à rester en vie. Ces mots seront ceux de Diego, 56 ans, 10 ans de périphérique et 3 lettres sur un marbre. Pour eux, pour les gens, ouais, je suis pas touriste hein, quand même, ils savent très bien que tu as fait. Pour eux, c'est important qu'ils le voient. Parce que quand ils rentrent à la maison, ils vont cogiter un peu. Donc ils peuvent retrouver pareil que le monsieur qui est là-haut. On a tous jeté un regard furtif ou baissé la tête, jusqu'à oublier parfois qu'ils sont là, installés depuis des mois, sur l'asphalte d'un trottoir. On ne sait pas quoi faire, on est un peu démunis. Les gens ils donnent, ils sont demandés. Je dis, toi tu ne demandes jamais rien, alors moi je te donne. On peut être comme ça, mais on n'a plus de travail, on devient comme eux. Au contraire, si on peut les aider, les soutenir, c'est ce qu'il faut faire. Ah non, 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 non. J'avais un frère alcoolique qui est décédé dans la rue, alors ça me fait beaucoup de mal. À la permanence du 115 de SAMU social, on a comptabilisé aujourd'hui plus de
50 appels, des passants qui donnent l'alerte. Un chiffre en hausse. Il y a une part d'angoisse à l'idée de laisser quelqu'un dans la rue quand il fait très froid, quand on rentre chez soi la nuit bien au chaud. Une part d'angoisse de mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il sera encore là demain matin? Diego réveillonnera en comité restreint, mais avec un sac surprise, champagne et foie gras offert tout à l'heure par une voisine. Ils vont donc faire. De reconstituer un peu de lien social entre des convives souvent seuls. C'est le cas de ce réveillon solidaire organisé en Ille-et-Vilaine où se sont rendus Marthe Chéchine et La cloche de l'église sonne déjà. Cette fois, c'est sûr, le canton du Coglet ne reverra pas le soleil avant la fin de l'année. À la maison de l'association locale, le chef cuisinier donne ses instructions. 15 kilos de pommes de terre à éplucher, la brigade des bénévoles ne va pas chômer aujourd'hui. D'autant qu'il y a encore les pommes et les champignons, toujours sous l'intransigeant contrôle du chef. Il faut qu'on les mette dans l'eau, parce que autrement ils vont marcher. Lui est cuisinier de métier, pas du genre à pleurer en épluchant les oignons. J'ai appris mon métier, je suis pas de France, pas tour du monde. Pendant ce temps-là, dans la grande salle de réception, d'autres petites mains dressent une table de fête pour 80 convives. Des personnes d'ordinaire isolées dans ce canton rural. Ce soir, elles réveilleront ensemble. D'ailleurs, François, l'organisatrice en chef, a tout prévu, y compris le ramassage des participants. عم بتصورنا هيك. La nuit tombe, le temps passe. Des images inédites. Tous ceux qui ont fait l'actualité musicale 2008 seront là. Qui sera l'artiste de l'année? Les disques d'or 2008, présentés par Flavie Flamand et Bruno Guillon, vendredi à 20h50 sur TF1. Le livret bleu du Crédit Mutuel donne le là à votre soirée musicale. نسيت اشتري لوجو. Derrière les mineurs, le 12 qui est élu local joue son bateau. Atteint par la limite d'âge, 10 ans, il n'aura plus le droit de courir en 2009. Les approbations comme les cadeaux restent au vestiaire et Monseigneur le 9 ne fait pas de carte. À ses côtés, cependant, on sent la favorite Dissiabolo, prête à bondir sous les doigts de Jean-Michel Bazir, qui va conclure l'année comme il l'a traversée, en dominant les autres. Monseigneur la deuxième devant Luc Léa et Paty Kébi qui tire sa révérence en remerciant ses supporters par l'entreprise d'un fort bien payé. لا انا قلت مش عم بس تحطهم انت شو تلعب لك كمان بس عم بقول دون حلو. ايه لانه كله ابيض بشاشه. ابيض على اصفر مش ابيض. يعني على اصفر والحيطان بيض انه بشاشه. رغم هيك شوفي انا مبين بالفيلم قبل ما كنا عم نصور انه ماشي. انتبه لاجران السين. ما عطوش قطش لا. لازم تصاوب هيك وهلا فوالا لا لا والصوت بنشيله كله بنحط موسيقى بس على ورا ما فيش صوت ما فيش عجقه مش عجقه الصوت انه ما خصوش لا ما لما يكون في عجقه بكون حلو بس ايه بيطلع صوت التلفزيون. Sous l'influence d'un flux de nord, regardez les perturbations atlantiques. Elles filent vers le nord et nous avons eu affaire à ce bel arc de cercle de nuages. C'est lui qui a apporté toutes ces pluies d'hiver glaçantes des 48 dernières heures. Oui. Qui s'éloigne enfin vers l'est de l'Europe. Alors l'anticyclone de Brésil nous protège toujours, mais il favorise maintenant un flux de nord avec une petite faiblesse dans le sud-ouest dont vous profitez enfin les perturbations venues de la péninsule ibérique. Voyez les prévisions de Météo France pour demain matin. On devrait quand même retrouver beaucoup de grisailles, témoins de l'activité d'aujourd'hui, des nuages d'aujourd'hui, beaucoup de grisailles encore demain matin dans le sud-est et dans le nord-est, avec peut-être encore ici ou là un flocon en pleine. Beaucoup de nuages quelques nuages élevés la péninsule ibérique, ici ou là parfois vibrants,
نو بس كان عتم يعني. اشتغلت 100 ايام لما كان في عجله. انا كنت خايف انه كانكم بتطولوا لانه قلت وقت تسالك مشان الفواكرا بدها التلفن فات عشيه سالتنا كذا بيانا لانه نبيل قالوا لي سنة احيانا بواقع بك عايزه قرار نبقى بنشتغل النوال مش النوال اللي كانوا على الفرنتير نوال قالوا يا بنت بيرسون نبيل ما وقفناش كل النهار كل النهار كان مش غاية على السنتر ما هلا الكريز ما بقعدش يظهروا بقعدوا يشتروا يظهروا بقعدوا يبيعوا كمان ما بقعدش يظهروا بصيروا بيشتروا للبيع بضل اوفر من انه يظهروا بس صرنا نشحت العالم كان في معي سباستيان قلت له بس اعملوا الابل بتنزل لي الريدو بتوقف سنقطع بعد 1 سك توقف هونيك بس تسمع الابل بتنزل الريدو قال لي اوكي عملت الابل انا نزل الريدو سمعتي؟ سمعتي؟ ايه عملتها وصلت 90 يعني صار فيه؟ ما بعرف nouvelle advection, on dit avec eux, nouvelle advection d'air froid accompagnée d'humidité. Pourquoi? Parce qu'on sera dans un flux de nord et donc non seulement le froid va arriver du pôle, mais en plus l'humidité va arriver aussi de mer du nord. Donc beaucoup d'humidité dans l'extrême nord et les températures continuent à baisser. Une moyenne de moins 5 degrés pour la moitié nord le matin. Ça veut dire que localement, on peut arriver bien sûr à moins 7, voire moins 8 degrés. Lundi, changement de temps. Regardez cette condition que Météo France va demander de mettre il se pourrait qu'il neige, mais tout cela reste un petit peu en suspension. Il fera froid, il y aura peut-être des moins 6 pour la moitié nord pour le matin et pourtant l'avantage du soleil c'est que la veille. Et une moyenne de moins 4 degrés le matin pour la moitié sud. Et mercredi, ça sera à peu près pareil, on l'espère, avec un petit peu plus d'éclaircies. Demain, faut-il vous le rappeler, le 1er janvier, je vous souhaite donc une très bonne soirée, un très bon réunion et je vous retrouve demain. Bisous. À la continuation, CIC parce que la lune rouge. Les aventures de Jean Jacob, demain à 20h50 sur TF1. Le jour, ça vous dérange. La nuit, ça vous empêche de dormir. Pour lutter contre le rhume 24 heures, il y a un remède, ou plutôt deux. Actifed, jour et nuit. Des comprimés jour pour rester actif, un comprimé... جميعا سكرنا الرجوع على اساس انه مش الحال وكذا لك اعطيني C'est plus fort que lui. Médicaments, en tout cas, c'est à moi pas à l'occasion de n'importe quelle بعد شوي بتصل واحد قلت له بتوقف برا ما تخليش خلي حدا يفوت قال لي اوكي Les voitures de Michel Vaillant, collectionnez en reproduction fidèle des voitures les plus grands héros du sport automobile. توصل وحده قلت له شو بتشوفها انا جايه هونيك عم بعيد انا عم فايتة من ورا بالعكس يعني؟ لا مش بالعكس فايتة من المحل على الشفاش وانا عم جو سيزي لو شيف دو لا ستاسيون على الكاس بعد شوي بشوفها فايتة بقول له سيباستيان pourquoi je t'ai mis là؟ قال لي elle m'a fait du charme alors خش فيك قلت له tu viens lui taper ses courses en caisse بعد الناس على نص الريونات العجقة هونيك خلصت شو اسمه قلت له انتم بتوقفوا ما بخش حدا يفوت وانا بروح بحش العالم كان في فيجيل يعني؟ فل الفيجيل التلفن وانا فال الفل مشان هيك ضل سيباستيان معي طيب كيف ما عندوش هو اللي بعد واذا فل قال له بقاش بدي ضل وفل تلفن للسوسيتي تبعه وقال له بقاش بيه ايه مشان هيك رجع ضل سيباستيان معي لانه كل مره على دوري ما بكونش في حدا على اساس انا وجوال والفيجيل سي بيان انه وفي البواسونيي عرفت كيف ريسبونسابل سي ان ريسبونسابل مش انه elle m'a fait du charme بعد شوي
بس سكرنا وبدهم يفلوا قلت له جوسلين allez Sébastien ouvre elle ah non tu vas voir Adèle قلت له j'ai pas le temps si tu es là c'est pour que tu serves à quelque chose allez j'ai fait ma BA pour ce soir c'est ton cadeau de fin d'année je suis restée avec toi قلت له أنا j'apprécie alors autant le faire jusqu'au bout va lui ouvrir la porte qu'elle s'en va قلت لها hé Jocelyne on est vieille, nous, on ne peut pas lui faire du charme. Elle dit, bah voilà, il faut me faire du charme pour aller. Elle dit, la prochaine fois, tu laisses quelqu'un entrer. Elle dit, la prochaine fois, je ne reste pas avec toi, j'arrive pas à suivre. Factuel, le poissonnier, on veut partir. قلت لهم كلهم سوا بيطلعوا 7 دقايق يعني بس لما بيكون ناطر قلت لهم même l'ordinateur il a clôturé vous n'avez pas descendu encore changez vos habits et descendre بسمع دومينيك بيقول له déjà قال له oui avec Adèle on ne joue pas le soir elle c'est pourquoi je vais demander à monsieur Abdian qu'elle soit elle la suppléante et moi je fais le manager pour fermer avec elle quand c'est mon tour de fermeture de fermer avec elle c'est pas ton ami confort traîner pourquoi faire tu dis vous êtes pas pressé pour rentrer chez vous là elle dit Sébastien moi je fais rien ma femme a préparé à la maison à 11h on va au lit قلت له t'attends même pas minuit قال لي je lui fêterai le lendemain matin الساعة 4 لما حدا اذا وحده انه ما في شيء ما انه اذا بعدين بالاخر انه بنعرف واحد لكنه عن طريقة مزح بالاخر يعني شو بده شو ما بده لا ما مضبوط اوقات واحد تعبان انه بنعرف ايه فريدريك على اساس بده شي فيلم بنلاقي هالقد في صار حلوه ايه لما نلاقي في عجقه هالقد على اساس كان فات فريدريك خلوا الساعة 5 على بكره بالساعة 7 عشية عملوا الرومبيساج دي ريون بالليل هيك بالنهار ما بيكونش في ايه S'il te plaît, pour l'émission, c'est bien. Il a vécu l'enfer de sa race. Ouais, mais tout de il suite, a continué jusqu'au bout pour la télé. C'est beau, la télé. Mais on commence tout de suite par une Miss Météo très très sexy, regarde. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas Thierry Rano qui fait Miss Météo.